عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া, লাখো কোটি হামদ ও সানা আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সালাতুজ জোহর আদায় করবার পর কোরআনে কারীমের চতুর্থ পারার আজকের এই দ্বিতীয় ক্লাসে বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন, যুক্ত হওয়ার মতো সুযোগ দান করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفة القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور معرفة القرآن. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن يا رب العالمين. জি আলহামদুলিল্লাহ, একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল আমাদের আজকে যে সমস্যাটা এখন দেখা দিল। আমি আপনাদের 100 জন যুক্ত হওয়ার পরে বুঝতে পেরেছি যে 100 জনের বেশি যুক্ত হওয়া যাচ্ছে না। আমরা আসলে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিলাম, এরকম সমস্যাটা হঠাৎ করে আজকে আবারও দেখা দিল। আপনারা এই 100 জন পর্যন্ত এখন ঢুকছেন, বাকিরা চেষ্টা করছেন কিন্তু ঢুকতে পারছেন না, এলাও করছে না। চেষ্টা করা হচ্ছে সমস্যাটা কোন জায়গায়। পরবর্তীতে যারা রেকর্ডটা শুনবেন, আমরা সবার কাছে অনেক বেশি দুঃখ প্রকাশ করছি আমাদের একেবারে অপ্রত্যাশিত সমস্যা হয়ে যাওয়ার কারণে। আপনারা কষ্ট করে মেহেরবানি করে রেকর্ড শুনে নেবেন ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে, ভরসা করে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر, তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, হোক সেটি দুনিয়াতে, হোক সেটি আখেরাতে। কখনো তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না হাত্তা তুনফিকু, যতক্ষণ না তোমরা খরচ করবে, মিম্মা তুহিব্বুন, যা তোমরা ভালোবাসো। তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। ওয়ামা তুনফিকু মিন শাইইন فإن الله به عليم. وما تنفقوا من شيء, আর তোমরা যা কিছুই খরচ করো না কেন, فإن الله به عليم.
فإن الله به عليم, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই খরচের ব্যাপারে অনেক বেশি অবগত। كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 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 كل الطعام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل এক মিনিট একটু بني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل এখন হয়েছে মর্মে একটা নোটিশ দেন, তাহলে মানুষ নিশ্চিন্তে ঢুকতে পারবে আর কি। كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 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 كل الطعام সকল খাবার কানা ছিল হিল্লান হালাল লিবানি ইসরাইল বনি ইসরাইলের জন্য, সকল খাবার বনি ইসরাইলের জন্য হালাল ছিল। কুল্লু তাআমি কানা হিল্লান লিবানি ইসরাইল কুল্লু তাআমি কানা হিল্লান লিবানি ইসরাইল, সকল খাবার বনি ইসরাইলের জন্য হালাল ছিল। কুল্লু তাআমি কানা হিল্লান লিবানি ইসরাইল, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলের কওম, এই বনি ইসরাইলের কওমের উপরে সকল খাবার হালাল ছিল ইল্লা মা হাররামা ইসরাইল, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজের উপরে হারাম করা ছাড়া বাকি সকল খাবার বনি ইসরাইলের উপরে হারাম ছিল। মিন ক্বাবলি আন তুনাজ্জালাত তাওরাত, তাওরাত নাজিল হওয়ার আগে, তাওরাত নাজিল হওয়ার আগে, তাওরাত নাজিল হওয়ার আগে সকল খাবার বনি ইসরায়েলের উপরে হারাম ছিল। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজের উপরে একটা রোগ কারণে, ইরকুন্নিসা রোগ, এগুলো আপনাদের আজকে অবজেক্টিভ আসবে, এগুলো আপনাদের অবজেক্টিভ আসবে। মাঝখানে একটু ডিস্টার্ব হয়েছে, আমরা দুঃখিত। এখন আলহামদুলিল্লাহ সবাই যুক্ত হতে পারছেন, একটু খেয়াল করেন। তাহলে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজের উপরে একটি বিশেষ রোগের কারণে, নিজের উপরে একটি বিশেষ রোগের কারণে, রোগটার নাম ছিল কি? ইরকুন্নিসা রোগ। এই রোগের কারণে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজের উপরে কি করেছিলেন? এই নিজের উপরে কি করেছিলেন? এই উটের গোশত খাওয়াটাকে নিজের উপরে নিজে হারাম করে নিয়েছিলেন, নিজের উপরে নিজে কি করেছিলেন? হারাম করে নিয়েছিলেন। তো ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ওফাতের পরে বনি ইসরাইল মনে করেছিল এটা আমাদের উপরেও হারাম। ইরকুন্নিসা রোগটার নাম হলো ইরকুন্নিসা, রোগটার নাম কি? ইরকুন্নিসা। তো এই ইরকুন্নিসা রোগের কারণে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম
এই উটের গোশত নিজের উপরে নিজে খাওয়াটাকে কি করেছিলেন, হারাম করে নিয়েছিলেন। তো ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ওফাতের পরে বনি ইসরাইল মনে করেছিল এটা আমাদের উপরেও হারাম। তখনই আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেন, কুল্লু তাআমি কানা হিল্লাল লিবানি ইসরাঈল। বনি ইসরাইলের উপরে সকল খাবার হালাল ছিল, ইল্লা মা হাররামা ইসরাঈল, তবে ইসরাঈল ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজের উপরে যা হারাম করেছে তা ছাড়া, মিন ক্বাবলি আন তুনাজ্জালাত তাওরাত, তাওরাত নাজিল হওয়ার আগে, তাওরাত নাজিল হওয়ার আগে। কুল ফাতু বিত-তাওরাতি ফাতলুহা, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, কুল ফাতু বিত-তাওরাতি ফাতলুহা ইন কুনতুম সাদিকিন। কুল হে নবী আপনি বলে দেন, ফাতু বিত-তাওরাত, দেখি তোমরা তাওরাতটা নিয়ে আসো। তাওরাতের কোন জায়গায় উটের গোশত বক্ষণ করা হারাম এটা একটু দেখি তো। কুল ফাতু বিত-তাওরাতি ফাতলুহা ইন কুনতুম সাদিকিন। কুল হে নবী আপনি বলে দেন, কুল ফাতু বিত-তাওরাত, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, ফাতু বিত-তাওরাতি, দেখি তোমরা তাওরাত নিয়ে আসো। আমরা তাওরাতটা দেখি, ফাতলুহা, তোমরা এটা আমাকে তেলাওয়াত করে শোনাও। ইন কুনতুম সাদিকিন, তাওরাতের কোন জায়গায় উটের গোশত ভক্ষণ করা হারাম আমরা একটু দেখি। কুল ফাতু বিত-তাওরাতি ফাতলুহা ইন কুনতুম সাদিকিন। ফামান ইফতারা আলাল্লাহিল কাযিবা মিন বাদি যালিক, ফামান ইফতারা, অতএব যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে, আলাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার উপর, আল কাযিবা, মিথ্যা, মিন বাদি যালিকা, তাওরাত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিধানাবলী নাজিল হওয়ার পরেও যে বা যারা আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা আরোপ করে, ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরাই হলো জালেম, জুলুম, জুলুমকারী। জুলুমকারী মানে কি, যে জায়গায় যে জিনিসটা রাখবার প্রয়োজন, নির্দেশনা আছে, ওই জায়গায় ওই জিনিস না রাখাকেই বলা হয় জুলুম। ওয়াদউ শাইই ফি গায়রি মাহাল্লিহি, কোন একটা জিনিসকে অপাত্রে রাখা, এটাই হলো কি জুলুম। তো আল্লাহ তাআলা শিরক করতে নিষেধ করছেন, তাহলে কেউ যদি শিরক করে তাহলে সে জুলুম করলো, সে জালেম। আল্লাহ তাআলা গুনাহ করতে নিষেধ করেছেন, কেউ যদি গুনাহ করে তাহলে এই সেন্সে সে জালেম। অর্থাৎ ওভারঅল আল্লাহ তাআলার নির্দেশ যেই অমান্য করবে সেই জালেম। ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরা হলো জালেম। قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। قل হে নবী আপনি বলে দেন, সদাকাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন, ফাত্তাবিউ মিল্লাতা ইব্রাহিম হানিফা, ফাত্তাবিউ, তোমরা অনুসরণ করো, মিল্লাতা ইব্রাহিম হানিফা, ইব্রাহিমের মতাদর্শকে তোমরা অনুসরণ করো। মিল্লাত, মতাদর্শ, চিন্তা চেতনা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে সিস্টেম, যে চিন্তা চেতনা রেখে গিয়েছেন তোমরা সেটাকে মান্য করো। কুল ফাতু ফাত্তাবিউ মিল্লাতা ইব্রাহিম হানিফা, একনিষ্ঠভাবে, একনিষ্ঠভাবে তোমরা মিল্লাতে ইব্রাহিমকে কি করো, অনুসরণ করো। ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকিন, ইব্রাহিম কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকিন, ইব্রাহিম কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ইন্না আউওয়ালা বাইতিন উদিআ লিন-নাসি লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান ওয়া হুদাল লিল আলামিন। ইন্না আউওয়ালা বাইতিন উদিআ লিন-নাস, ইন্না আউওয়ালা বাইতিন উদিআ লিন-নাস, নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম ঘর, উদিআ যেটাকে বানানো হয়েছিল, লিন-নাসি মানুষের জন্য,
মানুষের জন্য সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর লাল্লাযী বিবাক্কাহ, যেটি বাক্কায় অবস্থিত। আপনাদের প্রশ্ন আসবে যে মক্কার পূর্ব নাম কি? বাক্কা, অথবা বাক্কা কোন স্থানের অপর নাম? মক্কার। আমরা বেশ কথাই বলেছিলাম গত ক্লাসে, আজকে ওইদিকে আর রিপিট করতে যাব না। মোবারক, এটি হলো বরকতময়। এটি হলো কি? মোবারক, এটি হলো বরকতময়। এটি হলো বরকতময়। ওয়াহুদা, এটি হলো হেদায়েত। লিল আলামিন, বিশ্ববাসীর জন্য। বিশ্ববাসীর জন্য এটি হলো বরকতময়, মোবারক। ওয়াহুদা, এবং এটি হলো হেদায়েতের নির্দেশনা। লিল আলামিন, বিশ্ববাসীর জন্য। কেন এটি বরকতময়? কেন এটি হাদি বা হেদায়েতকারী? লিল আলামিন, এই কেনর জবাব আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন। ফিহি, যেহেতু এর মধ্যে আছে আয়াতুম বাইয়িনাত, সুস্পষ্ট নিদর্শন। এই সুস্পষ্ট নিদর্শন এক এক করে বর্ণনা দিচ্ছে। মাকামু ইব্রাহিম, এই কাবা ঘরের এত গুরুত্ব কেন? এক নম্বর, এটার মধ্যে আছে মাকামু ইব্রাহিম। মাকামু ইব্রাহিম, প্রথমত এটি এর মধ্যে আছে কি? মাকামে ইব্রাহিম। দুই নম্বর, ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনা। দুই নম্বর, এর মধ্যে যেই প্রবেশ করবে সেই নিরাপত্তা লাভ করবে, সিকিউরিটি লাভ করবে। ওয়ামান দাখালাহু, যেই এই ঘরে প্রবেশ করে, কানা আমিনা, সে সিকিউরিটি লাভ করবে, নিরাপত্তা লাভ করবে। ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনা। তিন নম্বর, ওয়ালিল্লাহি আলান নাসি হিজ্জুল বাইতি মান ইসতাতাআ ইলাইহি সাবিলা। তিন নম্বর, মানুষের উপরে দায়িত্ব হলো হিজ্জুল বাইতি, এই ঘরের হজ করা। মান ইসতাতাআ, মান যে ইসতাতাআ সক্ষম হয়, ইলাইহি সাবিলা, সেখানে যেতে। তাহলে এই কাবা ঘরের তিনটা বৈশিষ্ট্য আমরা পেলাম। একটা হলো এর মধ্যে আছে মাকাম ইব্রাহিম। দুই নম্বর, ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনা। দুই নম্বর, এর মধ্যে যেই ঢুকবে সেই কিন্তু নিরাপত্তা লাভ করবে। তো বর্তমান যে আমাদের বাংলাদেশের যে মসজিদ, শুধু বাংলাদেশ কেন, তামাম দুনিয়াতে যত মসজিদ যে জায়গায় আসেন থাকুক না কেন, সবগুলো মসজিদ কিন্তু ওই কাবা ঘরের একটা ব্রাঞ্চ। ওই কাবা ঘরের একটা ব্রাঞ্চ, শাখা। তো এখনো আমাদের এই মসজিদগুলোতে যেই প্রবেশ করবে, ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনা, সে কি হবে? নিরাপত্তা লাভ করবে। ওয়ালিল্লাহি আলান নাস, কাবা ঘরের তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো ওয়ালিল্লাহি আলান নাস, আর আল্লাহর অধিকার মানুষের উপরে দায়িত্ব, মানে আল্লাহ পাবে মানুষের উপর। সেটা কি? মানুষ হিজ্জুল বাইতি, কাবা ঘরের হজ করবে। মান ইসতাতাআ ইলাইহি সাবিলা, যে এই হজ করার সক্ষমতা রাখে। তাহলে আমরা কাবা ঘরের এখানে তিনটা বৈশিষ্ট্য পেয়েছি। আপনারা কি আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ। একটু লিখবেন, একটু লিখবেন, যারা একটু মাশাআল্লাহ লেখালেখি করেন। আমরা তো এই লেখাটা হবে কি সাদাকায়ে জারিয়ার নিয়তে। আমার লেখা আরেকজনে নোট করবে, এটা সদকায়ে জারিয়া। মাশাআল্লাহ, এই যে আমাদের একজন প্রিয় বোন লিখেছেন কাবা ঘরের তিনটা বৈশিষ্ট্য। মাকাম ইব্রাহিম এক। দুই নম্বরে, যে তাতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে। তিন, সামর্থ্যবান মানুষের উপর ওই ঘরে হজ করা ফরজ। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ, চমৎকার। হ্যাঁ, তাহলে এই এই এটা নোট রাখবেন। তাহলে কাবা ঘরের এখানে তিনটা বৈশিষ্ট্য আমরা পেয়েছি, আরো অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন জায়গায় আছে, এখানে তিনটা। ومن كفر فإن الله غني عن العالمين। ومن كفر, আর যে ব্যক্তি কুফরি করবে, فإن الله, তার জেনে রাখা উচিত যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গানিয়ুন আনিল আলামিন। তিনি গানি, অমুখাপেক্ষী। আনিল আলামিন, জগৎবাসী যারা, তাদের থেকে তিনি অমুখাপেক্ষী। আমরা কেউ অমুখাপেক্ষী না, তাই না? যেমন মনে করেন যে আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান যেভাবে হোক প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে, তাই না? তো সে কি অমুখাপেক্ষী? না, সে অমুখাপেক্ষী না। কি, সে একজন নাফিতের কাছেও তো মুখাপেক্ষী, কারণ সে চুল কাটতে হয় নাফিতের কাছে গিয়ে, সে শেভ করতে হয় নাফিতের কাছে গিয়ে।
তাই না? তার মানে এত বড় পাওয়ারফুল হওয়ার পরেও সে মুখাপেক্ষী। একটা নাফিতের কাছে কি সে মুখাপেক্ষী? তাহলে আল্লাহ তাআলা তো ব্যাপারটা এরকম না। এই জন্য আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে গানিয়ুন শব্দটা একেবারে মানে সুইটেবল ব্যবহার। এটা দুনিয়ার কারো ক্ষেত্রে এটা ফোফার ব্যবহার নয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলা হলেন কি গানি। ফামান কাফারা ফাইন্নাল্লাহা গানিয়্যুন আনিল আলামিন। ওয়ামান কাফারা ফাইন্নাল্লাহা গানিয়্যুন আনিল আলামিন। আল্লাহ তাআলা পুরো পুরো জগতের কেউ যদি আল্লাহর গোলামি না করে, আল্লাহর কিছু কোনো লস আছে? নাই। এই যে মনে করেন যে আমরা আল্লাহ তাআলার গোলামি করে যাচ্ছি মাশাআল্লাহ রমাদান মাসে, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ, সবাই তো ইবাদতের মধ্যে ভালোই আত্মনিয়োগ করেছেন, তাই না? কোরআন তেলাওয়াত, তাসবিহ তাহলিল, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া, মানুষদেরকে সাধ্য অনুযায়ী দান সদকা করা, এই যে এগুলো করছি, এগুলো কি আমাদের প্রয়োজনে আমরা করি না আল্লাহর প্রয়োজনে আমরা করি? আমাদের প্রয়োজনে আমরা করি, তাই না? আমাদের প্রয়োজনে আমরা ইবাদত করি। আমরা যদি ইবাদত না করি এতে আল্লাহর কোনো লস নাই। আল্লাহর কোনো লস নাই, লস আমাদের। তো অতএব অতএব আমরা যে গোলামি করছি, এই সব গোলামি আমাদের জন্য। এই যে আমরা এখন ক্লাসে বসছি, আলহামদুলিল্লাহ, তাই না? সময় বের করেছে। এই যে আমরা এখন 306 জন যুক্ত আছি, আলহামদুলিল্লাহ। যুক্ত হবে হতে আছে 7 জন হয়ে গেছেন। তাহলে এই যে আমরা যে এখানে বসছি, লাভ আমাদের, আল্লাহর কোনো লাভ নাই। লাভ কার? আমাদের, আল্লাহর কোনো লাভ নাই। এই জন্য ওমান কাফারা, অতএব যে ব্যক্তি কুফরি করে তার জেনে রাখা উচিত আল্লাহ তাআলা তিনি অমুখাপেক্ষী পুরো সৃষ্টি জগতের ইবাদত থেকে। আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নাই, আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন আমাদের। দুনিয়ার কেউ যদি আল্লাহর গোলামি না করে, সবাই কাফের হয়ে যায়, না শুকুর বান্দা হয়ে যায়, আল্লাহর একটুও লস নাই। আবার সবাই যদি আল্লাহর গোলামি করে, কেউ অস্বীকার না করলো, কেউ কাফের থাকলো না, এতেও আল্লাহর কোনো লাভ নাই। তার মানে সবাই করলে আল্লাহর যেমন লাভ নাই, কেউ না করলেও আল্লাহর কোনো ক্ষতি নাই, লস নাই। কুল ইয়া আহলাল কিতাব, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লিমা তাকফুরুনা, কেন তোমরা কুফরি করছো, বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে, আল্লাহু শাহীদুন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি সাক্ষী আছেন, আলা মা তা'মালুন, তোমরা যা করছো এইগুলো আল্লাহ তাআলা সাক্ষী আছেন। কুল ইয়া আহলাল কিতাব, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, হে আহলে কিতাবগণ, কুল ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, হে নবী আপনি ডেকে বলে দেন আহলে কিতাবদেরকে। কুল হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লিমা তাসুদ্দুনা, কেন তোমরা বাধা দিচ্ছ মানুষদেরকে, আন সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাস্তা থেকে, মান আমানা, তাকে যে ঈমান এনেছে, ঈমানদারদেরকে কেন তোমরা আল্লাহর রাস্তা থেকে বাধা দিচ্ছ, ফিরিয়ে দিচ্ছ। মান আমানা, যে ঈমান এনেছে, তাবগুনাহা ইওয়াজা, তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ে তার মধ্যে বক্রতা খুঁজছো, ইওয়াজা বক্রতা, বক্রতা চাচ্ছ। ওয়া আনতুম শুহাদা, তোমরা যে এই কাজটা করছো এটা তোমরা জানো এটা অন্যায় করছো। আজকে আমাদের এই সমাজে যত রকমের অন্যায় হচ্ছে, একেবারে ছোট অন্যায় হোক, আবার একেবারে অনেক বড় অন্যায় হোক, যারা যে অন্যায়টা করছে, ওই যে ওই কাজটা যে অন্যায় এটা তারা নিজেরাও জানে, ঠিক না? যে অন্যায় যেই করুক, এটা যে অন্যায়, এটা কিন্তু মানুষ যে সুস্থ আকলওয়ালা যে সে এটা বোঝে। গরু ছাগল এটা বুঝবে না। গরু ছাগল চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার এটা বুঝবে না এটা যে অন্যায়। কিন্তু দুনিয়ার সব মানুষ তারা বুঝে এটা যে অন্যায়। আপনি একটা কাজ দেখেন যে এটা যে অন্যায় না এটা সে বুঝে না। আমরা সব বুঝি মানুষ, তাই না? বুঝার পরেও আমরা কি করছি? অন্যায়টা করছি। আল্লাহ তাআলা এটাই বলছেন, ওয়া আনতুম শুহাদা, এই যে অন্যায় করছো, মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিচ্ছ, এটা যে অন্যায় এটা তো তোমরা বুঝো, তোমরা জানো, এটা তোমরা বোঝো, এটা তোমরা জানো। ওয়ামাল্লাহ, এই যে দেখেন যারা সুদ খায়, এটা যে সুদ গুনাহ, সুদের যে ভয়ঙ্কর গুনাহ আছে,
সুদের যে একেবারে সর্বছোট গুনাহ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, এই কথাটা কিন্তু আমাদের সুদী সমাজ সবাই জানে। মানে সুদী সমাজ বলতে মানে যারা সুদের সাথে যুক্ত, ওই সুদী সমাজ, ওই সুদ খাওয়া মানুষগুলো, সুদ দেওয়া মানুষগুলো তারা জানে মানুষের অধিকার নষ্ট করা যে অন্যায়, এটা তারা জানে। জানার পরেও এগুলো করছে। ওয়ামাল্লাহু বিগাফিলিন আম্মা তা'মালুন, ওয়ামাল্লাহু বিগাফিলিন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি গাফিল নন, আম্মা তা'মালুন, তোমরা যা কাজ করছো এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা একটু বেখবর নন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইন তুতিউ, যদি তোমরা মেনে চলো, আনুগত্য করো, ফারিকান, একটা দলের, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, যারা তোমরা ঈমান ওয়ালা, ইন তুতিউ, যদি তোমরা মেনে চলো, ফারিকান, কোন একটা ফেরকাত, দলের, মিনাল্লাযীনা উতুল কিতাব, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে কোন একটা ফেরকা, কোন একটা দল, কোন একটা কওম, কোন একটা জাতির অনুসরণ যদি তোমরা করো, তাহলে তোমরা শুনে রেখো, ইয়ারুদ্দুকুম বাদা ঈমানিকুম কাফিরিন, ইয়ারুদ্দুকুম, তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবে, বাদা ঈমানিকুম, তোমাদের ঈমান আনবার পর, তোমাদের ঈমান আনবার পর তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনতে তারা চাইবে। মানে তোমাদের ঈমান গ্রহণ করার পরে তোমাদেরকে ওই ঈমান থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইবে, কাফিরিন, তোমাদের কুফরির, ওই যে আগে কুফরি অবস্থায় ছিলে, ওই কুফরি অবস্থার দিকে তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে চাইবে। অতএব তোমরা আহলে কিতাবদের কোন ফেরকার, কোন মতাদর্শের, কোন গ্রুপের ইত্তেবা করতে যাবে না। যদি করো তাহলে কি হবে? তাহলে তারা তোমাদেরকে সেই আবার আগের কুফরির দিকেই নিয়ে যাবে। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে গত ক্লাসের রিভিশন শেষ করলাম। এবার আজকে নতুন ক্লাস। وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون وكيف, আর কিভাবে সম্ভব, কিভাবে এটা পসিবল, তাকফুরুনা, তোমরা অস্বীকার করবে বা ফিরে যাবে কুফরের দিকে, আল্লাহ তাআলাকে তোমরা অমান্য করবে, এটা কিভাবে সম্ভব? কাইফা তাকফুরুনা, তোমরা কিভাবে কুফরি করবে? কাফারা ইয়াকফুরু মানে কি? অস্বীকার করা, গোপন করা, আল্লাহর বিধান না মানবে কিভাবে? ওয়া আনতুম তুতলা, অথচ এমন যে, তুতলা আলাইকুম, তোমাদের কাছে তো পাঠ করে শোনানো হচ্ছে, ওয়া আনতুম তুতলা, ওয়া আনতুম তুতলা, এমন যে পাঠ করানো হয়, আলাইকুম, তোমাদের উপর, আয়াতুল্লাহি, আল্লাহর আয়াতগুলো, তোমরা কিভাবে কুফুরির দিকে ফিরে যাবে? অথচ তোমাদের সামনে আয়াতগুলোকে পাঠ করে শোনানো হচ্ছে, আল্লাহর আয়াতগুলো এক এক করে তোমাদের সামনে শোনানো হচ্ছে। ওয়াফিকুম রাসূলুহু, আর তোমাদের মাঝে আছেন উপস্থিত আল্লাহর রাসূল, তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আল্লাহর রাসূল, তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আল্লাহর রাসূল। ওয়া মান ইয়াতাসিম বিল্লাহ, আর যে বা যারা ইয়াতাসিম, দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, বিল্লাহি, আল্লাহকে, মানে আল্লাহর রুজ্জুকে, মানে কোরআনকে, যে ব্যক্তি, যে বা যারা কোরআনকে আঁকড়ে ধরবে, ওয়া মান ইয়াতাসিম বিল্লাহ ফাকাদ হুদিয়া ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম, ফাকাদ হুদিয়া, তাহলে নিশ্চয়ই সে পরিচালিত হবে, বা তাকে হেদায়েতের দিকে পরিচালিত করা হবে। কোন হেদায়েতের দিকে? ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম, সহজ সরল সঠিক পথের দিকে তাকে পরিচালিত করা হবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে যে ব্যক্তি কোরআনকে ধারণ করবে, কোরআন তাকে হেদায়েতের দিকে পরিচালিত করবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। যে ব্যক্তি কোরআন ধরবে, কোরআন তাকে লাইট দিয়ে দিয়ে, যেহেতু কোরআন একটা নূর, কোরআন কি? নূর।
এই নূর আপনাকে লাইট দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এই যে গাড়ির সামনে লাইট থাকে না, ঘোর অন্ধকার, হাত নিজের হাতও নিজে দেখা যায় না, কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁও চলে যাচ্ছে, ঢাকা থেকে কক্সবাজার চলে যাচ্ছে, খুলনা চলে যাচ্ছে, সামনে যে লাইটটা আছে এই লাইট দিয়ে। তাহলে কোরআনে কারিম হলো আমাদের সামনে একটা লাইট। কোরআনে কারিম আমাদের সামনে কি একটা লাইট। এই লাইট আমাদেরকে নিয়ে যাবে। আপনার সাথে এই লাইটের এই কেবল কানেকশন যতক্ষণ আছে, যেমন গাড়ির সাথে, গাড়ির ব্যাটারির সাথে লাইটের কেবল কানেকশন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ওই লাইট গাড়িকে আলো দিবে। কিন্তু ইন কেস যদি কেবল কানেকশনটা ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, তাহলে কি গাড়ি আর আলো পাবে? আলো পাবে না। তো আমরা জিনিসটাকে এভাবে ধরে নিব যে কোরআনে কারিম গাড়ির একটা লাইটের মতো। আমার সামনে কোরআনে কারিমটা আছে, যদি আমার ব্যাটারির সাথে কেবল কানেকশন লাইটের সাথে থাকে, তার মানে কোরআনের সাথে থাকে, তাহলে আমি কোরআনের আলো পেয়ে আমি কোরআনের আলো দিয়ে সামনের দিকে চলতে থাকবো। কিন্তু যখনই আমার সাথে কোরআনে কারিমের কেবল কানেকশন ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, তখন আমি লাঞ্ছিত হয়ে যাব। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই জন্য আপনার সাথে, আপনার হৃদয়ের সাথে কেবল কানেকশনটা যেন কোরআনের থাকে, তাহলে আপনি লাইটের আলো কন্টিনিউ পেতে থাকবেন। আর যখন আপনার সাথে কোরআনের ডিসকানেকশন হয়ে যাবে, তখন আপনি রাস্তা থেকে ডানে কিংবা বামে পড়ে যাবেন, ডানে কিংবা বামে পড়ে যাবেন। এই জন্য কোরআন 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 হেদায়েতের উপরে থাকতে চান, কোরআন আপনার সাথে লেগে থাকা লাজেম। কোরআনের সাথে আপনার সংযুক্তি থাকা এটা আবশ্যক, কম্পালসারি, ম্যান্ডাটরি। এটা একেবারে আমাদের যেমন অক্সিজেন প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্য, তদ্রূপ আমাদের হেদায়েতের উপরে থাকার জন্য অক্সিজেনের মতো প্রয়োজন কোরআন। সুবহানাল্লাহ। আপনি একটু খানিক সময়ের জন্য যদি অক্সিজেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, কি অবস্থাটা হয় আমাদের দেখেন না? তো এই আমরা যদি খানিকটা সময় কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, তাহলে আমরা লাইফ সাপোর্টে চলে যেতে হবে। তার মানে আমরা খুবই ডেঞ্জারাস জায়গায় থাকবো হেদায়েত থেকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমৃত্যু কোরআনে কারীমের সাথে লেগে থাকার, কোরআনে কারীমের সাথে যেন আমাদের কানেকশনটা খুব উচ্চ মানের হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনের শিক্ষার্থী হিসেবে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। কোরআনের সাথে লেগে থাকলেই আপনি আলো পাবেন, কোরআনের সাথে বিচ্ছিন্ন হলেই আপনি আলো থেকে চ্যুত হয়ে যাবেন। এটা ওই গাড়ির লাইটের কানেকশন ডিসকানেকশনের মতো, একেবারে সেম। ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো। আমাদের সমাজে তাকওয়া মানুষ মনে করে দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি, হাত মোজা, পা মোজা। হ্যাঁ, অবশ্যই এগুলো তাকওয়ার সাইন, অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। কিন্তু তাকওয়ার মধ্যে আগে আসবে বর্জনের দিক, পরে আসবে অর্জনের দিক। আমাদের সমাজে মানুষ আগে মনে করে তাকওয়া মানি হলো আগে অর্জন তারপরে বর্জন, কিন্তু ইসলামের সেন্স হলো, তাকওয়ার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো আগে হলো বর্জন, তারপরে হলো কি অর্জন। তার মানে ইসলামের সেন্স আর আমাদের সেন্সের ভিন্নতা আছে, উল্টা। তাহলে কোরআনিক সেন্স হলো তাকওয়ার ক্ষেত্রে আগে আপনি কি করবেন? বর্জন করবেন। আর যখনই আপনি বর্জন করবেন, তখনই আপনার মধ্যে অর্জন হবে। যখনই আপনি বর্জন করবেন, গুনাহ বর্জন করবেন, তো গুনাহ বর্জন করাই তো সওয়াব। গুনাহ বর্জন করাই কি সওয়াব। যেমন আপনি চোখকে হেফাজত করবেন বেগানা নারী থেকে, মোবাইলে আজে বাজে গুনাহের কোনো ফিক্সার দেখা থেকে, তাহলে বর্জন করলাম। এই বর্জন করাটাই অর্জন, বর্জন করাটাই কি অর্জন। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ।
তাকওয়ার ক্ষেত্রে আগে বর্জন পরে অর্জন, রাইট? সংক্ষেপে মনে রাখতে পারবেন এভাবে, আগে বর্জন তারপরে অর্জন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা ভয় করো আল্লাহকে। ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে। হাক্কা তুকাতিহি, যথোপযুক্ত, অর্থাৎ তাকে যেভাবে ভয় করা উচিত, তার যে ভয় যথোপযুক্ত ভয় তাকে করা, যেভাবে করা উচিত সেভাবে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহ, হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। হাক্কা তুকাতিহি, যথোপযুক্ত ভয় করো, অর্থাৎ যেভাবে ভয় করা প্রয়োজন সেভাবে আল্লাহকে ভয় করো। দেখেন এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম, মানে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাদিসে নববীর মধ্যে আমাদেরকে যে তাকওয়ার অবস্থানগুলো বলেছেন, তাকওয়ার যে ধরন কাইফিয়ত বলেছেন, ঠিক সেভাবে কি করো, ভয় করো। হালকা ভয় না, শুধু মুখে দাড়ি রাখলেই তাকওয়া হয়ে গেছে, মুখে দাড়ি রাখলেই কি তাকওয়া হয়ে গেছে? না। মুখে দাড়ি যদি তাকওয়ার বহির প্রকাশ হয়ে থাকে, তাহলে ইন্ডিয়ার যারা শিখ ধর্মের অনুসারী আছে তারা তো সবচেয়ে বড় তাকওয়াবান, তাই না? আর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় তাকওয়াবান হবে রবি ঠাকুর, যদি দাড়ি তাকওয়ার পরিচয় বহন করে থাকে। হ্যাঁ, এটা দ্বারা আমি আবার দাড়িকে ছোট করছি না, দাড়ি অবশ্যই এটা নবীর সুন্নত, এটাতে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। কিন্তু শুধু দাড়িটাই যদি তাকওয়ার বহির প্রকাশ হয়ে থাকে, সাইন হয়ে থাকে, তাহলে ভুল হবে। আপনি আপনার ভিতরে যদি বড় ধরনের সমস্যা রেখে উপরে লেবাস ধারণ করেন, এটা কি তাকওয়ার বহির প্রকাশ হবে? যেমন বাংলাদেশের এখন যিনি ধর্মমন্ত্রী, যাকে বানানো হয়েছে, তিনি তো মাশাআল্লাহ সুরতে সিরতে, সুরত হলো আসলে সিরত তো কি সেটা জানা যায় না, সুরত তো মাশাআল্লাহ ওনার বেশ, তাই না? একজন বড় আলেমের মতোই দেখা যায়। কিন্তু তার হলফনামায় আপনি দেখবেন, নির্বাচনী হলফনামায় আপনি দেখবেন, এখন বলতে গেলে তো অনেক কথাই আসে। তো অতএব তাহলে আপনি দেখবেন যে এই লেবাসে সিরতে সুরতে তাকওয়ার শুধু এটা তাকওয়ার বহির প্রকাশ নয়। একটা হলো সিরাত আর একটা হলো সুরত। এই দুইটা শব্দ আগেও বলেছি, আজকে আবার বলি যেহেতু প্রাসঙ্গিক ক্রমে আসছে, যে একটা হলো সিরাত আর একটা হলো সুরত। একটু লেখেন তো। সুরত, সুরত মানে বাহ্যিক দিক। সুরত শব্দের অর্থ কি? বাহ্যিক দিক। বাংলা ভাষায় লেখেন, পারলে আরবিতে লেখেন। সুরাতুন, ওয়াও রা গুলতা, সুরাত। এই সুরাত মানে হলো বাহ্যিক দিক, যেটাকে আমরা বলি আর কি উপরে ফিটফাট, উপরে ফিটফাট। তো তাহলে এই সুরত এটা হলো কি বাহ্যিক দিক, সুরত এটা কি বাহ্যিক দিক। হ্যাঁ, সুরত বাহ্যিক দিক, রাইট, মাশাআল্লাহ। এবার লেখেন 2 নম্বর সিরাত। সিন, এটা হবে সিন দিয়ে, সিন ইয়া রা গুলতা, সিন ইয়া রা গুলতা, সিরাত। একটা হলো সুরত আর একটা হলো সিরত। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, আনিস ভাই লিখেছেন, হ্যাঁ সুরাতুন। হ্যাঁ, সুরাতুন আর একটা হলো সিরাতুন। তাহলে সুরাত এটা হলো বাহ্যিক দিক, ওই যে লেবাস, দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি, জুব্বা। আর আমাদের যদি বোন হয়, হাত মোজা, পা মোজা, পর্দা, নেকাব, একেবারে মাশা আল্লাহ। এটা হলো কি বাহ্যিক দিক, সুরাতুন। আর একটা হলো সিরাতুন, সিন ইয়া র গুলতা, সিরাত। এটা হলো বাহ্যিক দিক, অভ্যন্তরীণ দিক। এটা হলো কি অভ্যন্তরীণ দিক, এটা হলো কি অভ্যন্তরীণ। তো ইন্টারনাল বিষয়, একটা হলো ইন্টারনাল বিষয় আর একটা হলো এক্সটার্নাল বিষয়। তাহলে সুরাত এটা হলো এক্সটার্নাল বিষয়, আর সিরাত এটা হলো ইন্টারনাল বিষয়। এই সিরাত এবং সুরাত যদি এক হয় তাহলেই তাকে বলা হবে কি মুত্তাকি। আর সুরাত একরকম, সিরাত আরেক রকম। বুঝতে পেরেছেন? একটা হলো মানে সুরাত উপরে ফিটফাট, আর যদি ভিতরে সদরঘাট হয়, ভিতরে যদি সদরঘাট হয়, তাহলে কি সে মুত্তাকি হবে? মুত্তাকি হবে না। তাহলে মুত্তাকি হলো সিরাত এবং সুরাত
বোথ আর ইকুয়াল, বোথ আর ইকুয়াল। সিরাত এবং সুরাত দুটোটাই এক হতে হবে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন অল্প কথার মধ্যেই। তাহলে ইন্টারনাল বিষয়, এক্সটার্নাল বিষয়, এই দুইটা বিষয় যখন আপনার এক হবে, ইউ আর মুত্তাকি, আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি আপনার সিরাত আর সুরত, সুরত দেখতে মাশাআল্লাহ বেশ, কিন্তু সিরাত হলো আপনি সুদের সাথে যুক্ত, অপকর্মের সাথে আপনি যুক্ত, অন্যায়ের সাথে আপনি যুক্ত, আল্লাহর বিধান আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়ন করতে হবে এইটার সাথে আপনি ভিতরে ভিতরে একমত না, কিন্তু উপরে মাশাআল্লাহ আপনি দেখতে শুনতে মাশাআল্লাহ। তাহলে আপনাকে কি কখনো মুত্তাকি বলা যাবে? মুত্তাকি বলা যাবে না। জি, মাশাআল্লাহ। খন্দকার আরিফা আক্তার মাশাআল্লাহ আমাদের বোনটা লিখেছেন, সূরাত অর্থ বাহ্যিক দিক এক্সটার্নাল, সিরাত অর্থ অভ্যন্তরীণ দিক ইন্টারনাল। ওকে, মুত্তাকি সেই যার অন্তর ও বাহিরের চরিত্রে কোনো পার্থক্য নেই। জি, চমৎকার হয়েছে। মানে ভিতর আর বাহিরে এক হতে হবে, তবেই সে কি মুত্তাকি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। ওয়া লা তামুতুন্না, আর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না। ওয়া লা তামুতুন্না, আর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না। ওয়া আনতুম ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, মুসলমান না হয়ে, মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না। এর মানে কি? এখনো মুসলিম থাকবেন, আর যেদিন মৃত্যুবরণ করবেন তার একটু আগে মুসলমান হয়ে যাবেন। ব্যাপারটা কি এরকম? তো এই যদি এরকম হয়, তাহলে আমি কোন দিন মারা যাব সেটা কি আমি জানি? আমি তো জানি না। তো অতএব আমি তো একটু পরেও মারা যেতে পারি, তাই না? আমি তো আগামী দিনও আপনাদের এই ক্লাসে যুক্ত হতে নাও পারি। এই 4 বছর 5 বছর রমাদানে এই সময় আমরা ক্লাস করে যাচ্ছি, আগামী দিন রবিবার, তাই না? এই রবিবারে যে আমি বসতে ক্লাসে এরকম বসতে পারবো আপনাদেরকে নিয়ে, এটা কি বলতে পারবো? পারবো না। তার মানে আমার বিষয়টা অনিশ্চিত। মৃত্যু নিশ্চিত, বাট কখন হবে সেটা অনিশ্চিত। মৃত্যু এটা সুনিশ্চিত, কিন্তু মৃত্যুর পয়গাম আমার কাছে মালাকুল মউত কখন নিয়ে আসবে সেটা একেবারেই অনিশ্চিত, এটা একেবারেই অনিশ্চিত। তো এই জন্য সবসময় তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো। কখন যে মৃত্যু আসবে জানা যায় না, অতএব তোমরা কি করো? মুসলিম হয়ে সবসময় মৃত্যুর জন্য রেডি থাকো। আপনারা একটা ঘটনা জানেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হিজরতের প্রায় 6 মাস আগে ইনফর্ম করে রেখেছিলেন যে আমাকে আল্লাহ তাআলা আদেশ করবেন মক্কা থেকে আমি কি করব? মদিনায় হিজরত করব, সাথে আমি আবু বকরকে সাথী বানাবো। সুবহানাল্লাহ। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে 6 মাস আগে এই ইনফরমেশন দেওয়ার পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 6 মাস থেকে রাতের বেলা ঘুম হারাম। সুবহানাল্লাহ। সবসময় অ্যালার্ট, মানে রাতের বেলা ঘুম হারাম আর দিনে ঘুমাতেন, ব্যাপারটা এই অর্থে না। মানে তিনি 24 ঘন্টা অ্যালার্ট, কখন আল্লাহ নবীর ডাক আসে, কখন আল্লাহ নবীর ডাক আসে, আমাকে তো আল্লাহ নবীর সাথী হয়ে মক্কা থেকে মদিনায় চলে যেতে হবে। তাহলে দেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মানবার, মেনে চলবার কতটুকু মানসিকতা থাকলে পরে, রাসূলের জন্য কতটুকু নিবেদিত হলে পরে দীর্ঘ 6 মাস 24 ঘন্টায় রেডি। তখন আল্লাহর নবী আমাকে ডাক দিবেন, হে আবু বকর চলো। এই কথা আমার কানে কখন আসবে? এই জন্য তিনি দিন রাত দিবানিশি সবসময় রেডি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমাদের এই মৃত্যু, এটা এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হলো আমাদের মৃত্যুর জন্য এভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, যে কোনো সময় তো আসবে। আবু বকরকে 6 মাস আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে রেখেছেন, রেডি হয়ে আছেন। তো আল্লাহ তাআলা তো আমাদের মৃত্যু নামক একটা জিনিস তৈরি করে রেখেছেন। মৃত্যু সুনিশ্চিত, বাট কখন আসবে সেটা অনিশ্চিত। ওই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনা যাওয়া সুনিশ্চিত, কিন্তু কখন অর্ডার আল্লাহর তরফ থেকে আসবে সেটা ছিল অনিশ্চিত। আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত, কখন আসবে সেটা অনিশ্চিত, তবে আশা নিশ্চিত। আশা নিশ্চিত, কখন আসবে সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট না, ক্লিয়ার না। সেজন্য সবসময় আমরা মুসলিম হয়ে থাকতে হবে। আর যদি মুসলিম হয়ে থাকতে পারি,
আর এই অবস্থায় মালাকুল মউত যদি আমার কাছে আসে, আল্লাহু আকবার কাবীরা, তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে জানেন? আমাদের মৃত্যু অবস্থা। সূরা ফজরের শেষ আয়াত, একটু পারলে কোরআনটা খুলে নেন। আপনাদের সবার সামনে তো কোরআন আছে, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। সূরা আল ফজর, সূরা আল ফজরের একটু শেষ দিকে আসেন, যেহেতু প্রসঙ্গটা আসছে। ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না, আমরা যখন সর্ব অবস্থায় মুসলিম হয়ে মৃত্যুর জন্য রেডি থাকব, আমরা যখন সর্ব অবস্থায় মুসলিম হয়ে মৃত্যুর জন্য রেডি থাকব, প্রস্তুত থাকব। সূরা আল ফজর 30 নম্বর পারার সূরাতুল ফজরের শেষ দিকে আসেন। তখন মৃত্যুর পয়গাম নিয়ে মালাকুল মউত আমার কাছে, আপনার কাছে, আমাদের শিওরে আসবে, এসে বলবে, ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي। 27 নম্বর আয়াত, 28 নম্বর আয়াত সূরা আল ফজরের 28 থেকে। ইয়া আইয়ুহান নাফসুল মুতমাইন্না, মৃত্যুর ফেরেশতা মালাকুল মউত এসে আমাকে, আমাদেরকে বলবে, ইয়া আইয়ুহান নাফসুল মুতমাইন্না, হে প্রশান্ত আত্মা। ওই যে মুসলিম হয়ে আছি, যে মুসলিম হয়ে আছি, মুসলিম হয়ে আছি। সূরা আল ফজর 30 নম্বর 30 নম্বর পারার সূরাতুল ফজর, সূরাতুল ফজর এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে প্রশান্ত আত্মা, মালাকুল মউত আমার কাছে, আমাদের কাছে, আমাদের সকলের কাছে এসে বলবে। কোরআনটা খোলেন, একটু খোলেন, কোরআনটা খোলেন, যার কাছে যে কোরআনে থাকুক, অনুবাদ কোরআন কিংবা মূল কোরআন, একটু কোরআনটা খোলেন। সূরা আল ফজর, সূরাতুল ফজর 30 নম্বর পারার 27 28 নম্বর আয়াত। ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না, ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না। 89 নম্বর সূরার 30 নম্বর 28 নম্বর আয়াত, হে প্রশান্ত আত্মা, ইরজিই ইলা রাব্বিকে, তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে যাও। রাদিয়াতাম মারদিয়া, তুমি তোমার রবের উপরে রাজি, তোমার রব তোমার উপরে রাজি। সুবহানাল্লাহ, তুমিও তোমার রবের উপরে রাজি, তোমার রব তোমার উপরে রাজি। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। লাগে কি আর বলেন? আমি আমার রবের উপরে রাজি, আর আমার রব আমার উপরে রাজি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এর চেয়ে সেরা কোনো মৃত্যু আছে? আর এর চেয়ে সেরা আর কোনো মৃত্যু নাই। তুমি তোমার রবের উপরে রাজি, তোমার রব তোমার উপরে রাজি। ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না ইরজিই ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিয়া, তোমার রবের কাছে তুমি ফিরে যাও, তুমি তোমার রবের উপরে রাজি, তোমার রব তোমার উপরে রাজি। ফাদখুলি ফি ইবাদি, আল্লাহর তরফ থেকে বলা হবে, ফাদখুলি ফি ইবাদি, ঢুকো ঢুকো ঢুকো, প্রবেশ করো আমার সালেহ বান্দা যারা, তাদের সাথে। ফাদখুলি জান্নাতি, আর ঢুকো, প্রবেশ করো আমার জান্নাতে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। চূড়ান্ত সফলতা, লাস্ট ডেস্টিনেশন অফ আওয়ার লাইফ, আমাদের জীবনের সর্বশেষ মঞ্জিলে মাকসুদ, মাকসাদ যেটাকে আমরা বলি, মঞ্জিলে মাকসাদ, লাস্ট সফলতা, চূড়ান্ত সফলতা এটাই। এই জন্য আল্লাহ তাআলা এই সূরা আলে ইমরানের এই 102 নম্বর আয়াতে বললেন কি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি, যথার্থ রূপে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যারা তোমরা ঈমান এনেছো। ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না। তার মানে আপনি সব সময় মুসলমানের হালাত নিয়ে থাকেন, হালাত নিয়ে থাকেন, মুসলমানের হালাত, ইমানের হালাত নিয়ে থাকেন। যখনই মৃত্যু আসবে আপনার অবস্থান হবে আপনি মুসলমান, আর যখনই আপনি মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন, সূরা আল ফজরের 28 নম্বর আয়াত, ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না ইরজিই ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিয়া
ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন সফল মৃত্যু দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ ওয়া'তাসিমু, আর তোমরা ধারণ করো, আঁকড়ে ধরো শক্তভাবে, বিহাবলিল্লাহি, আল্লাহর রজ্জুকে, জামিআন, সবাই একত্রে। হাবলুল্লাহ মানে বিকুরআনিল্লাহ, বিকিতাবিল্লাহ, আল্লাহর কোরআন, আল্লাহর কিতাবকে তোমরা সবাই আঁকড়ে ধরো। আল্লাহর কোরআনকে, আল্লাহর কিতাবকে তোমরা কি সবাই আঁকড়ে ধরো, জামিআন, একত্রে, বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, একত্রে তোমরা কি করো, আল্লাহর কোরআনকে আঁকড়ে ধরো। ইয়া ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ, তোমরা সবাই আল্লাহর কোরআনকে একত্রে আঁকড়ে ধরো, বিচ্ছিন্ন হইও না। ওয়ালা তাফাররাকু, বিচ্ছিন্ন হইও না। এই জন্য আপনি এককভাবে কখনো ইসলাম পালন করতে পারবেন না প্রপারলি, এটা মাথায় রাখতে হবে। আপনাকে সংগঠনের মধ্যে আসতে হবে। এই যে মনে করেন এই যে চমৎকার একটা ক্লাস আপনি বলেন, আপনি এককভাবে এটা কিভাবে সম্ভব? এই যে মনে করেন আমি কি এককভাবে সম্ভব? আপনারা যদি এই ক্লাসে যুক্ত না হতেন, আর আপনারা কি এককভাবে কেউ পারবেন আমি যদি যুক্ত না হই? তার মানে কি হলো, এখানে যৌথ বিষয়, ইসলামের সবগুলো বিধান যৌথ, কম্বাইন, সমাজের সাথে যুক্ত হয়ে, আপনি সমাজচ্যুত হয়ে এককভাবে ইসলামের কোনো বিধান আপনি পালন করতে পারবেন না। জামাতে সালাত আদায় করা কত মর্যাদা, তো জামাত মানি তো কি বহু বচন, এটা অনেক মানুষের একটা ব্যাপার স্যাপার। এককভাবে কি জামাত হবে? হবে না। পর্দা করবেন আপনি, এটা এককভাবে কি সম্ভব? আপনি পুরুষ সমাজে কেউ পর্দা করে না, 100 জনে 99 জনে বেপর্দা, আপনি এককভাবে একজনে কতক্ষণ পর্দা করে থাকতে পারবেন? সম্ভব না। তার মানে ইসলাম হলো, ইসলাম হলো এটা একটা, এটা 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 একটা সামষ্টিক ধর্মের নাম। তাহলে তাহলে এটা কি একটা সামষ্টিক ধর্মের নাম। এই জন্য অনেকে এককভাবে চায়, সমাজের 10 জনকে নিয়ে চলতে চায় না। না, আপনি দেখেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিন্দেগি, সাহাবা ইকরামের পবিত্র জিন্দেগির দিকে আপনি তাকান, কেউ কি এককভাবে ছিলেন? সম্মিলিতভাবে ছিলেন, সবাই একটা সোসাইটির মধ্যে থেকে ইসলামকে পালন করেছে। তো এখন আমরা যে সমাজে আছি, আমাদের সমাজটা টোটালি কিন্তু ইসলামী সমাজ না। এই জন্য আমরা আমাদের অঙ্গনটাকে, আমরা সাপোজ একটা মহল্লায় থাকি, এখানে 500 ফ্যামিলি আছে, তো এই 500 ফ্যামিলির মধ্যে আমরা 50 জনকে নিয়ে একটা সোসাইটি বানাই, ইসলামী সোসাইটি, 100 জনকে নিয়ে, 200 জনকে নিয়ে, 20 জনকে নিয়ে, এই দেখবেন আমরা একত্রে অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ করা সম্ভব, অনেক সুন্দর সুন্দর, যেটা একজনের দ্বারা সম্ভব না সেটা অনেকের দ্বারায় একসাথে সেটা সম্ভব। 10 মিলে করি কাজ, হারিয়ে যেতে নাহিলাজ। ওই যে আমরা ছোটকালে পড়েছিলাম, এক লোক মৃত্যুকালে তার সন্তানদেরকে ওসিয়ত করে গিয়েছে, এটা আপনারা অনেকে পড়েছেন বই পুস্তকে, এখন তো এই পড়া নাই, যে সন্তানদেরকে ডেকে এনে 10 জন ছেলে সবার হাতে 10টা লাঠি দিল, আর বাবা অর্ডার দিল যে তোমরা লাঠিগুলো ভেঙে ফেলো, সবাই একেবারে ক্ষণিক অল্প সময়ের মধ্যে লাঠিগুলো ভেঙে ফেললো। আবার 10টা লাঠি এনে একসাথে একসাথে বেঁধে এবার প্রত্যেকের হাতে আলাদা আলাদা করে দিল। এবার বাবা বললেন এগুলো ভাঙো, তখন আর কেউ ভাঙতে পারলো না। এই কাহিনীটা, এই ঘটনাটা তো আপনারা সবাই পড়েছেন, তাই না? তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম? এখান থেকে আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হলো এই যে সোসাইটি হয়ে থাকা, একসাথ হয়ে থাকা, বিচ্ছিন্ন না হওয়া, এতে অনেক লাভ, অনেক লাভ। ইসলাম পালন করতে হলে আপনাকে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। যেমন চুরি করলে হাত কাটা, তো এটা তো আল্লাহর বিধান, এটা কি আমি হাজারো চেষ্টা করি এককভাবে, এটা কি সম্ভব? এটা সমাজের মানুষদেরকে বোঝাতে হবে, এটা লাভ বোঝাতে হবে, আমরা সংঘবদ্ধ হতে হবে। এটা কিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব সে ফর্মুলায় আমাদেরকে সামনে এগোতে হবে। তখনই
চুরি করলে হাত কাটা, ওই বিধানটা আমরা কি করতে পারবো? প্রয়োগ করতে পারবো। অন্যথায় এটা কোশ্চিন কালেও একজনের দ্বারা সম্ভব নয়। ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ। এই হাবলুন এটা হলো কিতাবুল্লাহ। কিতাবুল্লাহ হুয়া হাবলুল্লাহ। কিতাব হলো আল্লাহর রশি। এটা হলো আল মামদুদু মিনাস সামাই ইলাল আরদ। এই কিতাবটার একটা রশি আল্লাহর কাছে, তার মানে আসমানে, আর আরেকটা রশি আমরা ধরে আছি। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই যে কোরআনটা, এই কোরআনটাকে আপনি মনে করেন একটা রশি। এই একটা লম্বা রশি, একটা মাথা আল্লাহ তাআলার কাছে, আর আরেকটা মাথা আমি কোরআন ধরেছি আমার হাতে, আপনি ধরেছেন আপনার হাতে, আমরা ধরেছি আমাদের হাতে। তো তার মানে আমরা বলতে পারি, এটা হাদিসের কথা, তার মানে আমরা বলতে পারি যে কোরআন ধরে রেখেছে সে আল্লাহর হাতেই আছে, আর যে কোরআন ধরেনি, ছেড়ে দিয়েছে, সে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। অতএব আপনি যদি আল্লাহর হাতের মধ্যে থাকতে চান, তাহলে আপনাকে ধরতে হবে কি? কোরআন। ধরতে হবে কি? কোরআন। আর যে আল্লাহর হাতে আছে তার জীবন হবে খুবই চমৎকার, খুবই এক্সিলেন্ট লাইফ হবে তার, সুন্দর একটা লাইফ হবে, তাই না? খুবই চমৎকার একটা লাইফ হবে। হ্যাঁ, রশি একটা, আট রশি ধরলে হবে না, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, একটা রশি, আট রশি না। এই যে আমাদের এক বোন একটু আগে একটা কমেন্টস করেছেন যে এই যে এই ক্লাসের জন্য পুরো দিনের রুটিনটা সুন্দর হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ আসলে ঠিক। এটা শুধু আপনার জন্য না, আপনাদের জন্য না, এটা আমার জন্য। এই এই যে মনে করেন যে জোহরের সালাতের পরে বসতে হবে, এটা একটা রুটিন। আমি সে আলোকে প্রস্তুতি নিতে হয়, ক্লাস লেকচারটা রেডি করতে হয়, আমাকে একটু এটার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। এই সময় আমার অন্য কোনো শিডিউল রাখা যায় না। আমি মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে সব দিক থেকে ফিট থাকতে চেষ্টা করি। আপনারাও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এই পুরো সময়টাকে শিডিউল করে নিয়েছেন। তার মানে এই যে আমাদের একটা গোছানো লাইফ, পরিমার্জিত যে একটা লাইফ, আলহামদুলিল্লাহ, এটা কে তৈরি করে দিয়েছে? কোরআনে কারীম। সুবহানাল্লাহ। কোরআনে কারীম আমাদের লাইফটাকে একটা দারুণ ডেকোরেটেড করে দিয়েছে। আমাদের এখন রুটিনটা এক্সিলেন্ট ডেকোরেটেড বাই নোবেল কোরআন। সুবহানাল্লাহ, বাই দা নোবেল কোরআন। আওয়ার রুটিন ইজ এক্সিলেন্ট, তাই না? খুবই এক্সিলেন্ট হয়েছে, ডেকোরেটেড বাই দা হোলি কোরআন, নোবেল কোরআন, বাই দা গ্লোরিয়াস কোরআন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এটা হলো কোরআনের বরকত, এটাই হলো কি? কোরআনে কারিমের বরকত। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এটা আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানি। এই জন্য আমি প্রায়শই আপনাদেরকে একটা জিনিস তাকিদ দিয়ে থাকি। হয়তো কারো কারো এটা শ্রুতি কঠোরও মনে হতে পারে যে একটা কথা উনি এতবার বলে কেন। এই যে বারবার আমি বলে থাকি, এখনো বলবো, যে আমাদের কিছু ভাই বোনদেরকে যুক্ত করেন, যুক্ত করেন, যুক্ত করেন, যুক্ত করেন। আপনি নিজে লাভবান হচ্ছেন, ওই ভাই ওই বোনও লাভবান হবে, এবং তাদের লাভবান থেকে আপনিও লাভবান হচ্ছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। অল্প একটু ফোন করার মধ্য দিয়ে, একটু কাউকে ইন্সপিরেশন দেওয়ার মধ্য দিয়ে, উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে, তারগিব করার মধ্য দিয়ে আপনি যদি যুক্ত করে দিতে পারেন, তাহলে তার মাধ্যমে আরো 10 জন, ওই 10 জনের মাধ্যমে আরো 10-এ 10 100 জন, এভাবেই তো প্রচার প্রসার হয়, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই চেষ্টা, এই সাধনাগুলোকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আমিন। আপনি দেখবেন, আমি যেটা নিজে ব্যক্তিগতভাবে ফিল করি, যে আমি আমার কারণে যদি একজন ভাই, একজন বোন বা কিছু মানুষ দিনের কাজে 10 মিনিট সময় বেশি দিতে পারে, 5 মিনিট সময় বেশি দিতে পারে, এটা কি আমার সফলতা নয়? এই জন্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় যখন এই বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে একটু কথা বলতে শুরু করি, তখন কৌশলে দিনের কথা একটু ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার, চেষ্টা করি। হয়তো কোনো একটা ফাংশন নিয়ে বসছি, কিন্তু এই ফাংশনের মধ্যখানে যদি দিনের কথা নিয়ে একটা ইস্যু উঠে ওখানে যদি 10 মিনিট কথা বলা যায়, তাহলে এই 10 মিনিট তো আল্লাহর ভয় তাকে ঢুকানো গেল, তাই না? এই 10 মিনিট তো তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া গেল। এই 10 মিনিট তো তাকে জাহান্নামের ভয় দেখানো গেল, তাই না? এভাবে এভাবে কোরআনে কারিমের সবকগুলো মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার আমাদের। শুধু আপনি এককভাবে মানবেন, শুনবেন, এটা 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 দিয়ে নাজাত পসিবল নয়। আমার পুরো আশেপাশে যারা আছে, আমার
পরিবার বর্গ যারা আছে, আত্মীয় স্বজন, পাড়াপড়শি, প্রতিবেশী, তাদের দায়িত্ব কিন্তু আমাকে নিতে হবে। উ আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচো, তোমার আহাল বাইত জাহান্নাম যারা আছে তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। তাহলে আমরা যে কোরআন ধরে আছি, এই কোরআনের একটা মাথা কার কাছে? আল্লাহ তাআলার কাছে, আর আরেকটা মাথা আমার হাতে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে আমাকে সরাসরি কন্ট্রোল করছে কে? স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলার অবজারভেশনে, তত্ত্বাবধানে আমি আছি। আল্লাহ তাআলার নার্সিং এর মধ্যে আমি আছি, তদারকির মধ্যে আমি আছি। ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ, ওয়াতাসিমু, আর তোমরা শক্তভাবে ধারণ করো, বিহাবলিল্লাহ, আল্লাহর রশিকে, জামিআন, একত্রে, ওয়ালা তাফাররাকু, আর তোমরা বিচ্ছিন্ন হইও না। ওয়াজকুরু নি'মাতাল্লাহ, ওয়াজকুরু, আর তোমরা স্মরণ করো, নি'মাতাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কথা, আলাইকুম, যে নিয়ামতটা তোমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তোমাদের উপরে নিয়ামতের কথা তোমরা কি করো? স্মরণ করো। ওয়াজকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম, কি নিয়ামত? নিয়ামত তো অনেক, তারপর এখানে একটা দুইটা। ইদ কুনতুম আ'দাআন, যখন তোমরা ছিলে শত্রু, ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরকে অন্তরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। বাংলাদেশে মনে করেন যে আপনার প্রতিবেশী একজন হিন্দু, আজকে যদি সে এসে সুন্দর করে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে আপনার কি হয়ে গেছে? ভাই হয়ে গেছে। একজন বোন, আপনার প্রতিবেশী একজন হিন্দু মহিলা, ভদ্র মহিলা, সে যদি এসে, আপা আমাকে মুসলিম বানিয়ে দেন, আপনি তাকে মুসলিম বানিয়ে দিলেন, তাহলে কালকে থেকে সে আপনার দ্বীনি বোন, তাই না? এতদিন সে ছিল অমুসলিম, আপনার প্রতিবেশী, হয়তো আসা যাওয়া কিছু ছিল কম বেশি প্রতিবেশী হিসেবে, কিন্তু যখন সে আজকে এসে আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণ করলো, এখন সে দিন শিখবে, আপনার কাছে নামাজ শিখবে, রোজা রাখা শিখবে, কোরআন তেলাওয়াত শিখবে, দিনের কত খুঁটিনাটি বিষয় আপনার মধ্যে সে জানতে চাইবে আপনার কাছে। আপনি তার কাছে আসা যাওয়া করবেন, সে আপনার কাছে আসা যাওয়া করবে। এই যে একটা রিলেশন, সুবহানাল্লাহ, এই সম্পর্কটা হলো দ্বীনি রিলেশন। এই জায়গা থেকে আমরা বলি কি? দ্বীনি ভাই, দ্বীনি বোন, দ্বীনের কারণে। তো এতদিন ছিল অমুসলিম, এখন মুসলিম হয়ে গেছে, এখন আপনার দ্বীনি বোন হয়ে গেছে। ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম, তোমরা ছিলে, ইয কুনতুম আ'দাআ, যখন তোমরা ছিলে শত্রু, অতঃপর আল্লাফা, আল্লাহ তাআলা মিলিয়ে দিয়েছেন, বাইনা কুলুবিকুম, তোমাদের অন্তরের মাঝে, ফাআসবাহতুম, ফলে তোমরা হয়ে গেলে, বিনিআমাতিহি, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতে, ইখওয়ানা, পরস্পর ভাই ভাই। ওয়া কুনতুম, আর তোমরা ছিলে, আলা হুফরাতিম মিনান নার, তোমরা ছিলে আলা, উপরে, হুফরা, ওয়া কুনতুম আলা শাফা হুফরা, শাফা মানে কিনারা, হুফরা মানে গর্তের, মিনান নার, জাহান্নামের, তোমরা ছিলে জাহান্নামের গর্তের কিনারায়। আল্লাহ, এতদিন তোমরা ইসলাম মাননি, এতদিন তোমাদের অবস্থান ছিল একেবারে জাহান্নামের গর্তের কিনারায়। আজকে ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে ঈমানের কারণে মহব্বত পয়দা করে দিয়েছেন। ফাআসবাহতুম বিনিআমাতিহি ইখওয়ানা, ফলে তোমরা একজন আরেকজনের ভাই ভাই রূপান্তরিত হয়ে গেলে। এতদিন তোমরা ছিলে কি? ওয়া কুনতুম আলা শাফা হুফরাতিম মিনান নার, এতদিন তোমরা ছিলে জাহান্নামের গর্তের কিনারায়। ফাআনকাযাকুম মিনহা, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে উদ্ধার করলেন সেখান থেকে। কাযালিকা, এভাবে, ইউবাইয়িনুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন, লাকুম, তোমাদের জন্য, আয়াতিহি, তার আয়াতগুলোকে, লাআল্লাকুম তাহতাদুন, যাতে করে তোমরা হেদায়েত পেতে পারো, যাতে করে তোমরা রাস্তা পেতে পারো। ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহ, এই আয়াতটা কিন্তু আপনাদের মুখস্থর তালিকার মধ্যে আছে, এটা মুখস্থ করবেন। ওয়াতাসিমু, তোমরা আঁকড়ে ধরো, বিহাবলিল্লাহি, আল্লাহর রজ্জুকে, কোরআনকে, শরীয়তকে, ইসলামকে, নবীর কথাকে, সবগুলোই হলো বিহাবলিল্লাহ। তো নাম্বার ওয়ান, এটার তাফসির হলো, আল্লাহ তাআলার কোরআনকে তোমরা জামিআন, সংঘবদ্ধভাবে, একত্রিত হয়ে আঁকড়ে ধরো। ওয়ালা তাফাররাকু, তোমরা কখনো কি হবে না? বিচ্ছিন্ন হবে না। ওয়াযকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম, ওয়াযকুরু, আর তোমরা স্মরণ করো, নি'মাতাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, আলাইকুম, তোমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামতগুলো দিয়েছেন।
আমার উপরে কত নিয়ামত, আপনার উপরে কত নিয়ামত, আপনি কি গুণে শেষ করতে পারবেন? বলেন, পারবেন? অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব। কত নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। কত মানুষ এখন আইসিইউতে আছে, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাকে রোজা রাখার তৌফিক দিয়েছেন, এই যে দীর্ঘ 1-1.5 ঘন্টা কথা বলার তৌফিক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াজকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম, আমার মতো কত মানুষ কত অভাবে আছে, আল্লাহ তাআলা আমাকে সচ্ছল রেখেছেন। কত মানুষ কত অসুস্থতায় আছে, আল্লাহ তাআলা আমাকে সুস্থতার মতো নিয়ামত দান করেছেন। অতএব তোমরা নিয়ামত গুলো স্মরণ করো, বিশেষত ইয কুনতুম আদা, বিশেষত যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের সাথে শত্রু, ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরগুলোর মধ্যে একটা মিল করে দিয়েছেন। মানুষ মানুষের সাথে যে বন্ধুত্ব হয়, এটা কিসের কারণে হয়? এটা তো অন্তরের মিলের কারণে, তাই না? অন্তরের মিলের কারণেই তো ফ্রেন্ডশিপ হয়। তো ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফাআসবাহতুম বিনিআমাতিহি ইখওয়ানা, ফলে আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামত দ্বারা, ফাআসবাহতুম বিনিআমাতিহি ইখওয়ানা, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতে তোমরা একজন আরেকজনের সাথে ভাই ভাই হয়ে গেলে, ভাই ভাই হয়ে গেলে। এতদিন ছিল শত্রু, ওই যে দিন তোমাদেরকে একটা বিন্দুর মধ্যে এনে দিয়েছে, সুবহানাল্লাহ। দিন এমন একটা জায়গা, এটা শত্রুকে বন্ধু বানিয়ে দেয়। আবার দিন এমন একটা বিষয়, এটা বন্ধুকেও কি বানিয়ে দেয়? শত্রু বানিয়ে দেয়। দুই দিকে কিন্তু এটা বলার সুযোগ আছে। মনে করেন যে এতদিন আপনার শত্রু, মানে ইসলাম, ইসলাম বিদ্বেষী, এখন ইসলাম পালন করে আপনার বন্ধু। আবার আপনার একেবারে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, আপনার একেবারে কাছের বন্ধু, আজকে সে ইসলাম বর্জন করেছে, ইসলামের বিরুদ্ধে চলে গেছে, তাহলে আজকে আবার সে কি হয়ে গেল? শত্রু হয়ে গেল। তাহলে দেখেন, শত্রু কিভাবে বন্ধু হয়, আবার বন্ধু কিভাবে শত্রু হয়। কেবল মানদণ্ডটা কি? ইসলাম। মানদণ্ড কি? ইসলাম। যেমন মনে করেন যে একজন বোন, তার হাজবেন্ড এতদিন বেশ আল্লাহওয়ালা, তো আজকে থেকে সে বলছে, আল্লাহ না করুক, নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক, যে আমি কোরআন মানি না, ইসলাম মানি না, নামাজের দাঁত ধারে না, আল্লাহ অস্বীকার করে। তাহলে ওই বোনের সাথে ওই ভাইয়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওই ভাইয়ের সাথে ওই বোনের সম্পর্ক কি হয়ে গেছে? এখন আর স্বামী স্ত্রী সুলভ সম্পর্ক টোটালি কি হয়ে গেছে? ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। তার মানে ইসলাম অস্বীকার করার কারণে, তাহলে দেখেন, ইসলাম অস্বীকার করার কারণে স্বামী হয়ে গেছে শত্রু। স্বামী নাই, স্বামী মানে এই যে স্বামী যে সম্পর্কটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে ইসলাম পালন না করার কারণে। আবার মনে করেন যে একজন অমুসলিম, সে এখন ইসলাম পালন করলো, এখন আপনার বন্ধু হয়ে গেল। তাহলে ইসলামের কারণে শত্রু, ইসলামের কারণে কি? বন্ধু। ওয়াকুনতুম আলা শাফা হুফরাতিম মিনান নার, ওয়াকুনতুমা তোমরা ছিলে আলা উপরে, শাফা গর্তে, হুফরা কিনারা, হুফরা গর্তে, মিনান নার জাহান্নামের, জাহান্নামের গর্তের কিনারায় তোমরা ছিলে। অথচ তোমরা ছিলে কোথায়? জাহান্নামের গর্তের কিনারা। তার মানে তোমরা এতদিন ইসলাম পালন করনি, এখন ইসলাম পালন করছো, অতএব তোমরা এখন কি হয়ে আসছো? জান্নাতের কিনারায় চলে আসছো, সুবহানাল্লাহ। ছিলে জাহান্নামের গর্তের কিনারায়, এখন তোমরা চলে আসছো জান্নাতের কিনারায়, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ফাআনকাযাকুম মিনহা, আমি অনুবাদ তাফসীরটা আগেই করে ফেললাম আর কি। ফাআনকাযাকুম মিনহা, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ওই জাহান্নামের গর্তের কিনারা থেকে রক্ষা করেছেন। তার মানে তোমাদেরকে এখন জান্নাতের কিনারা নিয়ে আসছেন। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, এভাবে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন, লাকুম তোমাদের জন্য, আয়াতিহি তার আয়াতগুলোকে, লাআল্লাকুম তাহতাদুন যাতে করে তোমরা হেদায়েত পেতে পারো। লাআল্লাকুম তাহতাদুন। ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাহ, ওয়ালতাকুন যেন অবশ্যই থাকে, ওয়ালতাকুম মিনকুম তোমাদের মধ্যে, উম্মাতুন একটা উম্মত, একটা উম্মত। উম্মত এটা কিন্তু একটা এই আরবি শব্দ, শরঈ শব্দ। উম্মত মানে হলো দল বা জাতি, তবে এটা পজিটিভ অর্থে অবশ্যই আমরা রাসূলের উম্মত। ঠিক আছে? কালকে কোন প্রতিমন্ত্রী জানি দেখলাম, তিনি বললেন আমরা অমুকের উম্মত, মানে ওই যে অয়েলিং, গুড অয়েলিং বলতে যা বোঝায় আর কি। আমি এটা শুনে বুঝছি যে এটা তিনি অয়েল দিচ্ছেন, তেল দিচ্ছেন, কোন মন্ত্রী জানি। তো এখন
উনি বলল কি আমরা অমুকের উম্মত, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। এটা খুবই একটা অসুন্দর শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। মানে বেশি তেল দিতে গেলে যা হয় আর কি, একটু তেলটা বেশি হয়ে গেছে। ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদউনা ইলাল খায়র, ওয়ালতাকুন আর যেন অবশ্যই থাকে, মিনকুম তোমাদের মধ্যে, উম্মাতুন একটা উম্মত, তোমাদের মধ্যে যেন একটা উম্মত থাকে, একটা কওম থাকে, ইয়াদউনা ইলাল খায়র, ইয়াদউনা যারা ডাকবে, ইলাল খায়রি কল্যাণের দিকে। এই দেখেন তো আমরা এটার মধ্যে পড়ি কিনা। তোমাদের মধ্যে একটা কওম, একটা দল, একটা গ্রুপ, একটা জামাআত, একটা জামাআত এমন যেন থাকে, ইয়াদউনা ইলাল খায়র, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। 2 নম্বর, ওয়ায়ামুরুনা বিল মারুফ, 2 নম্বর তারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করবে। ওয়ায়ানহাউনা আনিল মুনকার, 3 নম্বর তাদের কাজ হলো তারা মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখবে। তাহলে 1 নম্বর তাদের দায়িত্ব হলো ইয়াদউনা ইলাল খায়র, 2 নম্বর ওয়ায়ামুরুনা বিল মারুফ, তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে। 3 নম্বর ওয়ায়ানহাউনা আনিল মুনকার, তারা মানুষকে মুনকার থেকে, অপছন্দনীয় কাজ থেকে, গুনাহের কাজ থেকে বারণ করবে। ওয়াউলাইকা হুমুল মুফলিহুন, ওয়াউলাইকা হুমুল মুফলিহুন, আর এরাই হলো সফল কাম। সুবহানাল্লাহ। এখন আমরা এটার মধ্যে আছি কিনা? কাজ 3টা। আমি যে দলটা করি, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু দল করি, কেউ দল ছাড়া নাই। আমি নিজে একটা দল করি, দেখেন তো আমার এই দলটার মধ্যে আছে কিনা। ধরেন না আমি নিজে দল করি বা আমি নিজে একটা দল। তো এই যে মনে করেন যে আমরা এখন আপনারা আমার সামনে 353 জন আছেন। তো ধরেন না দলের চেয়ারম্যান আমি, উদাহরণ, আপনারা হলেন আমার দলের বিভিন্ন স্তরের কর্মী, নেতা। তো এখন এই দেখেন তো আমাদের এই দল এটা আছে কিনা। ইয়াদউনা ইলাল খায়র, তারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ ডাকবে, ভালো কাজের দিকে ডাকবে। 2 নম্বর ওয়ায়ামুরুনা বিল মারুফ, তারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করবে। তাহলে ভালোর দিকে ডাকবে, ভালো কাজের আদেশ করবে, 2 নম্বর কাজ। আমাদের এই দলের 3টা মিশন। 3 নম্বর মিশন হলো আমাদের ওয়ায়ানহাউনা আনিল মুনকার, তারা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ রাখবে। তাহলে আমাদের কাজ 3টা। আমরা মানুষকে ভালোর দিকে আহ্বান করব, 2 নম্বর ভালো কাজের দিকে, সৎ কাজের দিকে আমরা আদেশ করব, 3 নম্বর অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে আমরা কি করব, দূরে রাখব। এই 3টা কাজ যদি আমাদের হয়, আমার আমাদের হয়, আমাদের হয়, আল্লাহ তাআলা আমাদের ব্যাপারে ঘোষণা দিচ্ছেন, ওয়াউলাইকা হুমুল মুফলিহুন, এই 3 কাজওয়ালা তোমরা যারা আছো, শুনে রাখো, ওয়াউলাইকা হুমুল মুফলিহুন, এরাই হলো সফল। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে হয়তো টাকা হবে না, বাড়ি হবে না, গাড়ি হবে না, মার্কেট হবে না, হয়তো মন্ত্রী এমপি হব না, কিন্তু ওয়াউলাইকা হুমুল মুফলিহুন, এরাই হলো সফল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযীনা তাফাররাকু ওয়ালা তাকুনু, আর তোমরা হবে না, কাল্লাযীনা তাদের মতো, আল্লাযীনা তাফাররাকু যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ওয়াখতালাফু আর যারা মতবিরোধ করেছে, তাদের মতো তোমরা হইও না। মিন বাদি মা জাআহুমুল বায়্যিনাত, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেও, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেও। ওয়াউলাইকা লাহুম আযাবুন, ওয়াউলাইকা লাহুম আর এদের জন্য রয়েছে, আযাবুন আজিম, এদের জন্যই রয়েছে আযাবুন আজিম, বড় ধরনের শাস্তি তাদের জন্য রয়েছে। ওয়াউলাইকা লাহুম আযাবুন আজিম, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, বড় শাস্তি। ওয়াউলাইকা লাহুম আযাবুন আজিম, এদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি, বড় শাস্তি, বিরাট শাস্তি। ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাহ, তোমাদের মধ্য থেকে একটা উম্মত থাকতে হবে, একটা জাতি, একটা দল। আমাদের মধ্যে, আমাদের এই বাংলাদেশে বলেন, কিংবা আপনি যে সমাজে আছেন, আপনি যে পাড়া বা মহল্লায় আছেন, ওই মহল্লায় এরকম একটা দল থাকতে হবে। যেই দলে হোক, এরকম একটা দল থাকতে হবে। যদি এরকম একটা দল না থাকে, তাহলে আপনি একটা দল ওখানে বানাতে হবে। দলের কাজ হলো ওই নির্বাচন করে চেয়ারম্যান, মেম্বার, এমপি হওয়া না। দলের কাজ হলো 3টা। আমরা তো দল বলতে ওইটা বুঝি।
এই দলের কাজ কি? তিনটা। যদি দল থাকে ওয়েলকাম, ওই দলের সাথে যুক্ত হতে হবে। আর যদি দল না থাকে তাহলে এক্ষুনি আপনার উপরে দায়িত্ব, আমার উপরে দায়িত্ব হলো এরকম একটা দল বানানো, যে দলের তিনটা ম্যানিফেস্টো থাকবে। নাম্বার ওয়ান, ইয়াদউনা ইলাল খাইর। তারা যত রকমের খায়ের আছে, যত রকমের খায়ের আছে, কল্যাণের কাজ আছে, ওই কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে। ওয়ায়ামুরুনা বিল মারুফ। দুই নম্বরে, যত ন্যায়সঙ্গত বিষয় আছে ওই ন্যায়সঙ্গত বিষয়গুলো করতে মানুষকে আদেশ করবে। তিন নম্বর, আমাদের এই দলের ইশতেহার হবে ওয়ায়ানহাউনা আনিল মুনকার। তিন নম্বরে, আমরা মানুষকে ধরে ধরে অন্যায় কাজ থেকে বারণ করতে হবে। এই হলো আমাদের দলের তিনটা ইশতেহার। ওয়াউলাইকা হুমুল মুফলিহুন। এই দল যারা করবে, তিনটা কাজওয়ালা দলের সাথে যারা যুক্ত থাকবে, ওয়াউলাইকা হুমুল মুফলিহুন, এরাই হলো সফল। ওয়ালা তাকুনু, তোমরা হবে না, কাল্লাযিনা, তাদের মতো, আল্লাযিনা তাফাররাকু, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, তার মানে এখান থেকে বলা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না, বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না, বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না, আবারও বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। ওয়াখতালাফু, এবং যারা ইখতিলাফ করেছে তাদের মতো হইও না। মিন বাদি মা জাআহুমুল বায়িনাত, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে। ওয়াউলাইকা লাহুম আযাবুন আযীম, যারা এরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আলাদা হয়ে গেছে, ইখতিলাফ করছে, তাদের জন্য রয়েছে বড় ধরনের শাস্তি। ওয়াউলাইকা লাহুম আযাবুন আযীম ইয়াওমা তাবিয়াদ্দু বুজুহুন। কোন দিন শাস্তিটা হবে? এবার শাস্তির দিনের বর্ণনা। ইয়াওমা, যেদিন বা সেদিন, তাবিয়াদ্দু, উজ্জ্বল হবে, শুভ্র হবে, সাদা হবে, বুজুহুন, কতক চেহারা, ওয়াতাসওয়াদ্দু বুজু, আবার কতক চেহারা সেদিন হবে কৃষ্ণ কালো মলিন। সেদিন কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল, আবার কিছু চেহারা হবে মলিন। সেদিন কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল, আবার কিছু চেহারা হবে কি? মলিন। অতএব যাদের চেহারাটা হবে কালো, মলিন, আকাফারতুম, বলা হবে তাদেরকে, আকাফারতুম, তোমরা কি কুফরি করেছ, বাদা ঈমানিকুম, তোমাদের ঈমান আনার পরে, ফাযুকুল আযাব, অতএব তোমরা আস্বাদন করো শাস্তি, বিমা কুনতুম তাকফুরুন, তোমরা যে দুনিয়াতে বসে বসে কুফরি করেছ, ওই কুফরির বদলতে তোমরা শাস্তি আস্বাদন করো। ইয়াওমা, কোন দিন আযাব হবে ওই দিনের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। ইয়াওমা তাবিয়াদ্দু বুজুহ, সেদিন কতক চেহারা হবে উজ্জ্বল, শুভ্র। ওয়া তাসওয়াদ্দু বুজুহ, আবার ওয়াজহুনের বহুবচন বুজুহুন, আবার কতক চেহারা সেদিন হবে কালো, নিকশ কালো, মলিন। ফাআম্মাল্লাযীনা সুওয়াদ্দাত বুজুহুহুম, অতএব যাদের চেহারা হবে কালো, মলিন, আকাফারতুম, এখানে একটা উজ্জ শব্দ আছে, কিলা লাহুম, তাদেরকে বলা হবে, আকাফারতুম, তোমরা কি কুফরি করেছিলে, বাদা ঈমানিকুম, তোমাদের ঈমান আনবার পর, ফাযুকুল আযাবা, অতএব তোমরা আযাব আস্বাদন করো, বিমা কুনতুম তাকফুরুন, তোমরা যে দুনিয়াতে কুফরি করেছিলে ওই কুফরির আযাব তোমরা কি করো? আস্বাদন করো। আর আমাদের যাদের চেহারাটা হবে উজ্জ্বল, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কিন্তু ওই কাফেলা, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাল্লাহ। বলেন, আমাদের চেহারাটা সেদিন কি হবে? উজ্জ্বল হবে, শুভ্র হবে, সাদা হবে, আলোকময় হবে, সুন্দর হবে। আল্লাহ, আমাদের চেহারাটাকে সেদিন আপনি শুভ্র করে দেন, উজ্জ্বল করে দেন, সেদিন এটাকে আলোয়, নূরে নুরা মুনাওয়ার করে দেন, নূর দ্বারা এটাকে উজ্জ্বল করে দেন, আলোকিত করে দেন। আর যাদের চেহারাটা সেদিন হবে উজ্জ্বল, শুভ্র, সাদা, রহমাতিল্লাহ, তারা থাকবে আল্লাহর রহমতের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যাদের চেহারাটা হবে উজ্জ্বল, শুভ্র, তারা থাকবে কোথায়? ফাফি রহমাতিল্লাহ, আল্লাহর রহমতের মধ্যে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহর রহমতের মধ্যে। হুম ফিহা খালিদুন, ওই রহমতে তারা ডুববে, আর কখনো বের হবে না। হুম, তারা ফিহা, ওই রহমতের মধ্যে, খালিদুন, তারা চিরকাল অবস্থান করবে। তিলকা আয়াতুল্লাহি নাতলুহা আলাইকা বিল হাক্কি,
তিলকা এগুলো আয়াতুল্লাহ আল্লাহর আয়াত, নাতলুহা যা আমরা পড়ছি, আলাইকা আপনার কাছে বিল হাক্কি যথাযথভাবে। ও নবী, নিশ্চয়ই এ বর্ণনা আমি আপনার কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। তিলকা আয়াতুল্লাহি নাতলুহা আলাইকা বিল হাক্কি ওয়ামাল্লাহু ইউরিদু যুলমান লিল আলামিন। ওয়ামাল্লাহু, আর না আল্লাহ তাআলা, ইউরিদু তিনি চান, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা চান না, জুলমান জুলুম করতে, লিল আলামিন দুনিয়াবাসীর উপর আল্লাহ তাআলা জুলুম করতে চান না। ওয়া আম্মাল্লাযী, এটা আমাদের আজকে কিন্তু চমৎকার পড়া, 2 পৃষ্ঠা খুব ভালো করে পড়বেন। আপনি কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, এটা মনে রাখতে হবে। শুধু ক্লাস শুনবেন, একটু ভালো লাগবে, এতটুকুই যেন শেষ না হয়। ক্লাসের পরেও আপনি মনে করবেন এটা পড়া আমার হোমওয়ার্ক। ক্লাসের পরে এই পড়াটা বারবার পড়া, রেকর্ডটা বারবার শোনা, এটা আপনার হোমওয়ার্ক। যারা এই সিস্টেমের মধ্যে আছেন তারা অনেক কামিয়াব হয়েছেন, তারা অনেক কামিয়াব হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। নিজেকে সিস্টেমের মধ্যে যারা আনতে পেরেছে তারাই কামিয়াব, তারাই কি কামিয়াব। ওয়া আম্মাল্লাযীনা বিয়াদ্দাত, আর যাদের চেহারাটা সেদিন হবে উজ্জ্বল, শুভ্র, সাদা, নূর দ্বারা মুনাওয়ার হবে, ফাফি রহমাতিল্লাহ, তারা থাকবে আল্লাহর রহমতের মধ্যে, হুম ফিহা খালিদুন, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। তিলকা আয়াতুল্লাহ, তিলকা এগুলো হলো আয়াতুল্লাহ, আল্লাহর আয়াত, নাতলুহা ও নবী আমি আপনাকে এগুলো তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছি, আপনার কাছে ওহী মারফত আমি জানিয়ে দিচ্ছি, বিল হাক্কি যথাযথভাবে, ওয়ামাল্লাহু ইউরিদু যুলমান লিল আলামিন, আল্লাহ তাআলা তিনি চান না, আল্লাহ তাআলা এমন নন যে তিনি চান জুলমান জুলুম করতে, লিল আলামিন বিশ্ববাসীর উপর, জগৎবাসীর উপর আল্লাহ তাআলা জুলুম করতে চান, আল্লাহ তাআলা এমন নন। তার মানে আল্লাহ তাআলা জগৎবাসীর উপর জুলুম করতে চান না। ওয়ামাল্লাহু ইউরিদু যুলমান লিল আলামিন। জি, কোন সূরা প্রশ্ন করেছেন? আপনি সম্ভবত রেগুলার না, অথবা আজকের ক্লাসের মেহমান। এই যে আমরা সূরা আলে ইমরান চলছি, আমাদের এখন আজকে হলো 4র্থ পারার 2য় ক্লাস। সূরা আলে ইমরানের 101 থেকে 108 নম্বর আয়াত আজকের পড়া ছিল। এটা হলো আমাদের নিয়মিত ক্লাস। আর রিভিউ ক্লাস ছিল গতকালের ক্লাসটা, সেটা ছিল এই যে 4র্থ পারার প্রথম ক্লাস, গতকাল 19 তারিখ 92 থেকে 100 নম্বর আয়াত পর্যন্ত। এটা ছিল গতকালের ক্লাস। এটাকে আমরা রিভিউ দিই, প্রায় মোটামুটি 50% সময়টা আমরা রিভিউতে নেই, সামান্য কম বেশি হয় কখনো কখনো, আর বাকি 50% সময়টা আমরা নিয়মিত ক্লাসে দিয়ে থাকি। এই তো একটু পড়াশোনা করবেন। এই 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 যে এই আজকের এই পড়াটা হলো আগামী ক্লাস পর্যন্ত, অর্থাৎ আগামী দিন 2টার আগ পর্যন্ত এটা হলো হোমওয়ার্ক। যারা এটাকে হোমওয়ার্ক মনে করে একটু পড়বেন, একটু চেষ্টা করবেন, তাহলে তারা অনেক কামিয়াব হবেন, অনেক কামিয়াব হবেন। এটাকে কি হোমওয়ার্ক হিসেবে বানাতে পেরেছেন? এটা আপনার হোমওয়ার্ক। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, জীবনের এই লগ্নে এসে, জীবনে কত পড়াশোনা আমরা করেছি। এই যে যারা বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছেন, বিসিএস পরীক্ষার জন্য আমরা কত কোচিং, রাতকে রাত, কত গাইড, এটা সেটা, আল্লাহ একবার, তাই না? আরো বড় বড় পড়াশোনা করার জন্য। তো বিসিএস পড়া বড় না এই কোরআনের এই পড়াটা বড়, বলেন তো? আপনার এফসিপিএস পরীক্ষার জন্য পড়া বড় না কোরআনের এই পড়াটা বড়? আপনি প্রফেসর হিসেবে প্রমোশন পাওয়ার জন্য যে স্টাডি করেছেন, পড়াশোনা করেছেন, ওই পড়াটা বড় না কোরআনের এই পড়াটা বড়? অবশ্যই কোরআনের পড়াটা বড়, তাই না? তো কোরআনের এই পড়াটা এত বড়, এত বড়, এত বড়, এটার উপরে তো আর কোনো বড়ই নাই, তাই না? তো এটার জন্য কেমন পরিশ্রম করা দরকার বলেন তো? এই যে এফসিপিএস ভর্তি পরীক্ষায় তো অনেকে একাধিক টাইম লাগতো। এফসিপিএস এ ভর্তি হওয়ার জন্য অনেকে 2-3 বার ট্রাই করতে হতো। এফসিপিএস 4 বছরেরটা অনেকের 7 বছর 8 বছর লেগে গেছে। ওই যে অনেক কঠিন পড়া। তাহলে দেখেন, ওইটা, এটাকে আমরা দুনিয়াবি পড়া বলি, তাই না? ওই পড়াগুলো কিন্তু এটা আখেরাতের পড়া। এটার জন্য কি আমরা দুনিয়ার পড়াতে যেই পরিমাণ সময় ইনভেস্ট করেছি, টাকা পয়সা খরচ করেছি, এই কোরআন শেখার জন্য কি এই পরিমাণ সময় কি আমরা দিয়ে যাচ্ছি? দেই নাই। জি, এখন একটু দোয়া, এখন একটু চেষ্টা করেন ইনশাআল্লাহ।
এখন একটু চেষ্টা করেন, ইনশাল্লাহ। যে চেষ্টা করে আল্লাহ তাআলা তাকে দেয়। মান জাদ্দা ওয়াজাদা, যে চায় সে পায়, যে চায় সে পায়। এই জন্য আপনি চান, আল্লাহ তাআলার কাছে কান্না করেন, পড়তে থাকেন কোরআন, কোরআন, কোরআন। আমাদের জীবন জীবন জীবন, এই জীবনের সাথে কোরআন, কোরআন, কোরআন। জীবন আছে যতক্ষণ, কোরআনের সাথে আমি ততক্ষণ আছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনের শিক্ষার্থী হিসেবে আজীবন কোরআনের সাথে লেগে থাকার তৌফিক দান করুক। কোরআনে কারীম এটা হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত একটা রশি। ওই রশির সাথে আমরা মৃত্যু আসা পর্যন্ত যেন আমরা লেগে থাকতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন সাহস, এমন হিম্মত, এমন কুওয়াত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করুক। আমিন, আমিন, আমিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা এখনই এই কুইজে অ্যাটেন্ড করবেন ইনশাল্লাহ। কুইজে অ্যাটেন্ড করুন। আমি আপনাদেরকে কুইজ দিয়ে দিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ কুইজ দিলাম, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন। জি আলহামদুলিল্লাহ, গতকালের ক্লাসের উপরে আজকের কুইজ, আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, কুইজে অ্যাটেন্ড করুন। সাথে সাথে কুইজে অ্যাটেন্ড করলে সুবিধা হলো, এই যে এতক্ষণ লেকচার যা শুনেছেন, বিশেষ করে রিভিউ ক্লাসের, ওই নগদে কুইজের জবাবগুলো দেওয়া সহজ হয়। পরে দিলে কিন্তু একটু ভুলে যান, ওইভাবে মনে থাকে না। জি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আমাদের সাহারি, রোজা, ইফতারি, তারাবি, তাসবিহ, তাহলিল, দোয়া, দুরুদ, জিকির, আজকার, দান, সাদাকা, মানুষের সাথে ভালো কথা বলা, মানুষের সাথে সুন্দরভাবে চলা, এই সব কিছু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আমাদের এই রোজাকে আমাদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার উসিলা হিসেবে কবুল করুক। আসিয়ামু জুন্নাহ, রোজা হলো বান্দাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর একটা হাতিয়ার। এই রোজা এমন মানের রোজা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাখবার তৌফিক দান করুক। আমিন, আমিন, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।